Next thing is the extent of pathology. Up to which level the AMA has extended. If the AMA is standing or AMA is pertaining at the costa itself, or AMA is extended to the recta and all. If we can, by symptom analysis of the symptoms, we can see the extension of pathology. For example, in Kushta we can see the AMA or dosha drushti persisting in Rasa will create some symptoms. In Dekta will create some symptoms. Mamsa, Medas, Asprim, Shukra. All the location of AMA in various dhatu levels, that will manifest in various signs and manifest through various signs and symptoms. And by these signs and symptoms, we can assess the symptom by the extension of pathology. Next thing is the rate of pathology. Rate of AMA vajana means in some diseases we can see naturally there is a tendency for the body to alleviate AMA from our body. If you are taking Upavasa or Lankana treatment for some time, naturally that will come down. The AMA symptoms, signs and symptoms will come down. If that is happening, we have to check the patient, we have to observe the patient if the natural AMA vajana is there or not. If that is there, we can give medicines to support this body's own mechanism to subside or alleviate this harm. Next thing is the main thing and very important thing. Previous session there was a doubt about this differentiation of AMA and the Kaphavada Vada and AMA. How we can differentiate between these things? It's a very important question. For example, if you are getting a patient which is aggravating or which gets aggravated by the application of oil on a knee joint. The swelling is there. We are applying an oil, and then the state it will increase. So that is explained in Kaphavada Vada and this Sama Vada. Both are there. So my opinion is that by taking the associated complaints or accompanying symptoms along with the complaints, we have to reach a particular conclusion. If that is Samavada, there is associated symptoms will be there. Why Sama Vibandha, Akrisa, Stamba, Andhra Gojana, etc. will be there. In Kaphavada, these symptoms will not be there. So, by assessing the symptoms in association with these accompanying symptoms, കഭാവനത്തിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഫം അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്യാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ബെഡ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ കോഷ്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമാവസ്ഥയെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഷ്ടകാമത്തിന് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഈ കഭാവഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അതിന്റെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ അക്കമ്പനിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. കഭാവഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ഫീച്ചർ അതിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചർ കൂടി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റിലൂടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് അപ്രോച്ച് ടു ഉപശയാണ്. ഉപശയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സാമവാദത്തിലും സാമകഫത്തിലും സാമപിത്തത്തിലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്ന ചില ടെസ്റ്റ് ഡോസ് മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാദികമായിട്ടുള്ള ആമമാണെങ്കിൽ സാമവാദമാണെങ്കിൽ ഉപശയായിട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദുരാലഭയാണ്. അത് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഗന്ധർവസ്ഥാന യോഗം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ സാമപിത്തത്തിലാണെങ്കിൽ മുസ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിനാണ്. അതിൻ്റെ ഷഡംഗപാനാണ് ഒരു ഉപശയ ഡ്രഗായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സാമകഫത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഡ്രഗ് ചിത്രകാണ്. അതിന് അത് ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഷഡ്ഗർഭം ചൂർണം പോലെയുള്ള യോഗങ്ങളാണ്. ഇത് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്. സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ പോവാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡാറ്റയും കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഫർദർ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊസീഡിയറിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചില കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺക്ലൂഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വെരിഫൈ ചെയ്യാം.
നമ്മുടെ പ്രീ ഒബ്സർവേഷൻസ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ആമ, സംപ്രാപ്തി റോൾ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ആമ, എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് പാത്തോളജി, റേറ്റ് ഓഫ് ആമപാചന, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആം അപ്രോച്ച് ടു ഉപശയ, ഇവർ പോസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ്. രോഗിയുടെ ഇന്നലകളാണ് രോഗി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആമത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൺസിഡറേഷൻസ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആമ ഉണ്ടായതെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി എടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതില്ലാതെ നമ്മൾ ആമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയഗ്നോസിസ് എപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഡയഗ്നോസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കൺസിഡറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല ടെസ്റ്റിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പലതരത്തിലും ഈ ആമത്തിന്റെ സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആമത്തിന്റെ ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആമത്തിന്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറേയൊക്കെ എനിക്ക് ശേഷം പറയുന്നവർ സംസാരിക്കും. ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ്. ക്ലാസിക്സിൽ പറയുന്ന കുറേ ലക്ഷണങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തതാണ്. ഇതൊക്കെ പല ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഈ പല ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരാൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത്, ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതല്ല വേറൊരാൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെയല്ല വേറൊരാൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കുരുടൻ ആനയെ കണ്ട പോലെ പറയുന്ന പോലെ കുരുടൻ പിന്നെ ആനയുടെ കാലാണ് പിടിച്ചതെങ്കിൽ കുരുടൻ പറയും ആന പറഞ്ഞൊരു പില്ലർ പോലെയാണ്, തൂണ് പോലെയാന്ന് പറയും. ചെവിയാണ് പിടിച്ചതെങ്കിൽ ആന പറഞ്ഞത് ആന ഒരു വലിയ ഇലയാന്ന് പറയും. അതിന്റെ തുമ്പിക്കയാണ് പിടിച്ചതെങ്കിൽ ആന ഒരു വലിയ ട്യൂബാന്ന് പറയും. എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, ആ ഭാഗം മാത്രമാണ് ആമ എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ഒരിക്കലും ശരിയാവാത്തത്. എന്താണ് നമ്മൾ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഊഷ്മ അല്പബലത്വം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് കേജിത്തു, മലസഞ്ചയം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും വിശ്വസ്യവസ്യാനുഭവമെന്നും അന്യ ദോഷേഭ്യവ അതിദുഷ്ടേഭ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെഡ് സൈഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ നോക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഡാറ്റ എടുത്ത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു 5 ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ കാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കോഷ്ട അനുലോമത എന്നുള്ളതിലാണ് കുറേ എണ്ണം വരുന്നത്. വിഷ്ടബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുറേ മലബന്ധം, സംഘം, കുറേ ലക്ഷണങ്ങൾ അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് എന്താണ് കോഷ്ട അനുലോമത നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ രമ്യ എക്സ്പ്ലെയിൻ. അടുത്തത് അപ്പറ്റൈറ്റ്, അതായത് പേഷ്യൻസിന്റെ വിശപ്പ് പലതരത്തിലും പല രീതിയിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അപ്പറ്റൈറ്റ് അസസ്മെന്റ്. അടുത്തത് ജനറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി പേഷ്യന്റ്, ബലഭ്രംശമുണ്ട്, സാധുണ്ട്, അത് പല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം ചുരുക്കിയിട്ട് ജനറൽ സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അടുത്ത അസോസിയേറ്റഡ് പെയിൻ, ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ, ഹെവിനെസ്. പെയിൻ ആണെങ്കിൽ വാദത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും അല്ല ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ പിത്തത്തിൻ്റെതും ഹെവിനെസ് കഫത്തിൻ്റെതാണ്. അതിൽ കുറേ ടേംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തത് സ്വെല്ലിംഗ് ആണ്. അത്ര ശോഭ പക്ഷി കണ്ടയോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് ചെറിയ അനാസാക്കം എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് സബ്ജക്റ്റീവായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായി നമുക്ക് എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള സ്വെല്ലിംഗ് ആണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ടത് ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഈ കാഗസ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എസ്റ്റർഡേന്നും കാഗസ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയുന്നത്. ആ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബെഡ് സൈഡിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇയാളുടെ ആമത്തിന്റെ പ്രസൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് എത്രയാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് മൈനർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, സ്പുട്ടം, വോമിറ്റസ്, സ്റ്റൂൾ, യൂറിൻ, ടങ്. പ്രൈം ക്രൈറ്റീരിയ ഉപശയ. ദിസ് വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ഡോക്ടർ രമ്യ. അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡാറ്റയാക്കണം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാദപ്രതിലോമത, അരുചി, വീക്ക്നെസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് വാദപ്രതിലോമതയ്ക്ക് എത്ര, ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്കോർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു സ്കോർ കൊടുത്തു പോകുന്നതാണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഇന്ന സ്കോർ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അടുത്തത് മൈനർ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ, മൈനർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലാണോ പോസിബിളാണോ സംശയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ വാർഡിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിലെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇത് വെച്ച് എക്സസൈസ് നോക്കുക. കോഷ്ടകബദ്ധമായിട്ടുള്ള ആമത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം.
ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രം പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറുത് ഒഴിവാക്കാം. ഇത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് വളരെ കുറേ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പുറത്തുണ്ടാക്കിയൊന്നുമല്ല, ഈ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കുറേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്തത് ശാഖകത ആമാണ്. ശാഖകത ആമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയം. പ്രാക്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റ്, ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. അതിങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വാർഡിൽ ചെയ്തു വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ അസസ്മെന്റും ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്തു വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ PG ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആകെപ്പാടെയുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചരകം ചികിത്സയിൽ പറയുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ആണ്. രസാദിപിശ്ച സംസൃഷ്ടം കുര്യാത് രോഗാൻ രസാദിചാരം. അത് അജീർണം, ആമം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ധാതുക്കളിൽ സംസൃഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ധാതു പ്രദോഷ വ്യാധികൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു റെഫറൻസ് മാത്രമാണ് സാമദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, സാമദൂഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ പല റെഫറൻസും പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ചുരുക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പാത്തോളജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊട്ടേഷനാണ്. രസാദി ധാതുക്കളിലുള്ള ആമം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ്? ധാതു പ്രദോഷ വ്യാധികളായിട്ടാണ്. ആ ധാതു പ്രദോഷ വ്യാധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്. രസപ്രദോഷമായിട്ടുള്ള വ്യാധികൾ അറിയാം, രക്തപ്രദോഷമായിട്ടുള്ള വ്യാധികൾ അറിയാം. ഈ പ്രദോഷമായ വ്യാധികൾ ഗ്ലൂട്ടേനിയസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് രസപ്രദോഷമായിട്ടുള്ള വ്യാധികൾ. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൽ ആമത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആമപാചനം മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം ക്ഷത്രിയകാലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, സഞ്ചയം പ്രകോപമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും കടന്നിട്ടാണ് രോഗം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ചയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ചേഞ്ചസ് അവിടെ തന്നെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതിനുശേഷമാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ നമ്മൾ സഞ്ചയത്തിലാണ് സഞ്ചയത്തിനാണ് ആദ്യം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആമപാചനം ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് ജീവനത്തിലേക്കും പിന്നീട് ദോഷാഹരണത്തിലേക്കും വന്നതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ പാചന ജീവനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലാണ് ഈ രോഗം ശരിയായി റിവേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് പാത്തോളജിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ സിംറ്റമാറ്റിക് ക്യൂർ അല്ല. ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടുവേദനയാണ്, അപ്പോൾ മുട്ടുവേദന ശമിക്കാൻ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ആമപാചന ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ അതാണ് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ചികിത്സ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോറിയാസിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് ആദ്യം നമ്മൾ വാർഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. കണ്ണൂർ ആരോഗ്യ ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ സോറിയാസിസ് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോറേറ്റ് പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ്? ആമപാചന ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ആമപാചന ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം വരാം, ഏത് ഡ്രഗാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ആമപാചനം കുറേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ധാതുഷു സംസ്കൃത തേഷാം സാധ അതിഥിഭ്യം ധാതു ബുദ്ധിക്ഷയോദ്ധവ. എന്താണ്? അഗ്നിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ അഗ്നിയുടെ കോഷ്ടത്തിലുള്ള ആമപാചനം നടത്തിയാൽ മതി, ധാതുക്കളിലുള്ള ആമപാചനം നടന്നു പോകും എന്നാണെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. നമ്മൾ ഷഡ്ഡറിന് ചൂർണ്ണം കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അമൃതത്തിൽ കഷായം കുറേ കാലമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടൊന്നും പാചകം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് രസത്തിലും രക്തത്തിലുള്ള ആമപാചന ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കുള്ള ഡ്രഗ് എന്താണ്? ജ്വര ചികിത്സയിൽ പറയുന്ന വിഷമജ്വര ചികിത്സയിൽ പറയുന്ന രസകരമായിട്ടുള്ള ആമത്തിന് ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള ഡ്രഗ്, കരിമ പടവലസപത്രം കഴിവുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ രക്തകരമായിട്ട് ആമത്തിന് ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള ക്യൂട്ടേനിയസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷനുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസിൽ പൊതുവെ നമ്മളവിടെ ചെയ്തു വരുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം കുറേ കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് 1, 2, 3 ആഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് എന്താണ് പടവല ഷാരിബ മുസ്ത പാട കഴിവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന രക്തപാചന ഡ്രഗ് അതിങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് ദിവസം കൊടുത്ത് രക്തപാചനത്തിന്റെ പാചന ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡ്രഗ് ദീപന ഡ്രഗിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ഗുളുച്ചൽ കഷായം പോലുള്ള മരുന്നിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ എന്താണ് ധാതുകരമായിട്ടുള്ള ആമത്തിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആദ്യം ഇമാജിൻ അബൌട്ട് ദി ഇവന്റ്സ് പ്രിയർ ടു ദി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. ഈ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടി, സൈൻസ് ആൻഡ് സിംപ്റ്റംസ് ആണ് പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അയാളിൽ ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷനാണ് ആദ്യം നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക്
ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോകാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ഇന്റർപ്രിറ്റബിൾ ലാബ് ഫൈൻഡിങ്സ്. ചില ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷനിൽ ആരോ പറഞ്ഞു തോന്നും. ചില ലാബ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ESR റൈസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ STPH റൈസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ASO റൈസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്റർപ്രിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തോളൂ. ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാര്യമൊന്നുമില്ല മോഡേൺ ട്രെയിനിങ്. അപ്പം ഇന്റർപ്രിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അതുകൂടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ തീയിലേക്ക് മാറ്റണം. നമ്മളെ തീയിലേക്ക് മാറ്റാതെ അതിന് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അടുത്തത് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഉപശയം. അതായത് ഏതാണ് ഡ്രഗ്, ഏതാണ് ഏത് സ്റ്റാറ്റസിലാണ്, ഏത് ലെവലിലാണ് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വളരെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഉപശയ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ആമവാദന ഡ്രഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികാരിയാണ് നിൽക്കുക, രസവാദന ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികാരം ചെയ്യിക്കാം, രക്തവാദന ഡ്രഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികാരം ചെയ്യിക്കാം. അങ്ങനെ അധികാരം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ആമത്തിന്റെ സ്റ്റേജിലല്ല ഉള്ളത്. ആമത്തിന്റെ പ്രസൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അവിടെ ലംഘനം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ദോഷഹരണ ഔഷധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹാപക്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് നിരാമത്തിന്റെ അസസ്മെന്റ്. ആമ മാറിയോ ഇല്ലയോ നോക്കണമല്ലോ, എന്നാലും അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരാമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ക്ലാസിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്ല നേരത്തെ ശാഖാകരമായിട്ടുള്ള ആമത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പോസിറ്റ് ഭയങ്കര സ്ക്രീനിങ്ങും ഭയങ്കരമായിട്ട് എഡിമ വരിക, സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുക, ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ രക്തവാദന ഡ്രഗ് കൊണ്ട് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരാമത്തിലേക്ക് കടന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസിഡറേഷൻസ് എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാം എന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കി നമ്മളെ പ്രാക്ടീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റ് മാത്രമല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവാം, പുതിയ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവാം. പുതിയ പേഷ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമാറ്റുകൾ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ആ വേരിയേഷൻസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം, ഈ തിയറിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ഈ ഒരു ആമത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും സമയം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് നന്ദി. My topic is on Chikitsa, Ama Chikitsa. I will not be covering all the aspects of Ama. Being a keynote address, I will be pointing only some of the salient points, which clinically applicable points, which I think is relevant. So I will not be going to the all textual references regarding Ama. It is a vast subject. So I will be concising myself. So Ama Chikitsa. Basically, we are talking about the definition of Ama. You all know. Represents a stage or state that has failed to transform fully and is pathogenic. So naturally, the treatment should be just opposite that. So the basic treatment is Langanam. Langanam includes Shamanam and Shodhanam. The significance of Ama was dealt earlier, but I want to add some more points. Only Ayurveda addresses this concept of Ama. No other system is having such a concrete concept of Ama. So it is our duty to consider Ama in our treatment. Many times we fail to do that due to some of our preconceived ideas. We avoid Ama. We think that there is no Ama and we go for the treatment. So the failure, lengthy treatments, all are due to this failure to identify Ama. So it is very, very important. And presence of Ama is an integral part of today's lifestyle. So we cannot think that a Nirama avastha in a patient. Nobody is Ama free because of our lifestyle. We are taking a lot of toxins. So there is no avastha of Nirama avastha in a patient. So we have to consider everybody as Ama. And we cannot expect a total Nirama stage in any patient. And managing Ama properly will fetch better and faster result. That is very, very important. Many times we fail to, there is a notion that
Ayurveda treatment is a very, very lengthy one. It needs a lot of time for the patient to get relief. That is a wrong notion. We can give patients very faster relief than modern medicine if we consider this AMA concept. So we can save money, time, everything, and we get a faster results and better result with consideration of AMA. Yes, sir. So what is the basic principle of treatment in Ayurveda? It is nothing but to assist the body in self-heal. This is very, very important one. We often fail to know this one, and we are behind modern medicine which suppress every symptoms. So it is not like that. In our system, the basic principle is to assist the body in self-heal. It is not just bombarding with a lot of medicines and suppressing the symptoms. It is entirely different. We only help the body to heal itself. So this point is very, very important. When we consider this, our treatment will become very simple and very scientific. So always remember this one. Maladhisthana Arogyam, Arogyartham Kriyakarma. The treatment is to restore, as Dr. Madhu said, is just reversal of our physiology. That is our aim. It's not to suppress the symptoms. Next. So don't suppress the self-healing mechanism in our body with regimes, our charyas, with therapies and medicines. Don't suppress them. It's very clearly told in many occasions, but this one is very prominent in Jwara Chikitsa. Utkrishta Nava Urdhva Chaman Vahata Swayam. That means the self-healing ability of our body. And Pravrittan Pragado, Prag, in the initial stages, let it manifest itself, let it cure itself. If the stage is going behind our control, then we can intervene. Till then, you have to leave our body system to heal itself. So, dosha and upeksha hidashana. Prag, the term prag is also very, very important. It doesn't say that you let the body heal itself. There is a stage where we have to intervene. Next. So, symptomatic treatments initially should not be done. Like Dr. Madhu said, all these points. Just giving a labum or a thylum for knee pain is not the line of treatment. Just symptomatic treatments initially should not be done, and external suppressants like labum, ointments, etc. should not be done. This is the main reason. When we were studying in ND at Ayurveda College Trivandrum, we observed many patients with arthritis developing severe unrelieving jwara. Fever, always they will be having always fever, so they will be given medicines for that. So when we analyzed, we found that it is the labum which is causing all these problems. Whenever a patient comes, we start applying labum, and this is causing this jwara. When we stop applying labum, nobody were having this symptom of jwara. So it's a iatrogenic condition. Many conditions are we are creating those complications and problems. So we have to be very cautious. This is especially next one. It's told in jwara to avoid abhyangam, then snanam, abhyangam, pradayam, etc. should be avoided in the initial stages. This is very, very true. And even pain, to manage pain, medicine should not be given in the initial stages. This is also true. You may wonder how we will manage a patient. If you scientifically practice, there will not be no need for any painkillers in our treatment. Within a few days, we can relieve the pain without any painkillers. This is, I am telling from my experience, we have very good painkillers, which are amapachana also. Such medicines, if you use, there will not be need for any painkillers. So, you have to be careful in selecting these symptomatic treatments also. Initially, you should not go for those treatments. Next one. This is already told. First one was about the Oshtagada Ama. This is regarding the Shakagada Ama. This already dealt, so I am skipping in that. So, Malapasana, there are a few techniques told in Jwara Chikitsa. One is Langhana,
sensible restriction of food. It's not just keeping a upavasa. You can feed them, but in little quantity. There are clues in the text in Adisara and Jura. Prakarana, it is told that in the evening time, when there is good appetite, you can give light food. So it is not just upavasa, it's a sensible restriction of food. The principle is Ahara Agni Pachadi, Dosha and Ahara Rachida. So it is also the natural healing mechanism which works there. Then another one is Svedam, which facilitates Pajanam. The reference is in Juraji only. So that the penis of Swase, Jangha Parvasti Shudini, Vada Shreshma Mali Sweda, Vasastas Pravartail, Sweda Motra Sagat Vadan, Vidya the Agnesh Pata. Next one. Then Kala. The natural course. We should patiently wait for a specific period for the body to heal itself, and even with medication, there should be a time should be given for the natural healing. That time should not be overlooked and it should be considered. Then Pitta Rasa. Even in severe bleeding condition, there will be ama. So don't go for ama samstambana at the initial stage. There are references. Doshanam Pajanam cha Vanya Samdukshmaya cha Sangraha is Rektasya Param Kutte. So we can select such medicines in these Ama Avastha conditions. Next one. Then prevention, it is a topic here, but a few points. Consider psychological, because the mental attitude also is the main reason for many Ama. Unrelieving Ama, the cause will be the mental problems. And physical exercise, healthy diet, sleep and sex. The Lengthenam light food, once in a week or once in 2 weeks, will be a safe and cost-effective preventive medicine for to prevent ama formation. So, like upavasam with the fruits, once in a while, once in 15 days or once in 7 days, will cause the ama to the body's energy will be utilized for this healing. And we can prevent ama to some extent. Next. So these are some misconceptions which prevent us from doing this ama chikitsa. One is no ama in chronic disease. In chronic disease, we think that many people think that there is no ama, so we can directly go for snehana. That is a misconception. And there is no ama in degenerative diseases. In many degenerative conditions, we fail to give relief because of this concept. Whenever the patient comes, we will directly start going for abhyangam and puricin, etc. etc. Even in IVDP cases, we think that it is a degenerative disease, so it is a Vadiga disease, so directly going for Kadivasti. This is the main reason for the main reason for the long therapy and long hospital stay and poor results. And no ama if there is good appetite. This is also a misconception. Then wrong interpretation of text. For example, in Pandu, it is directly said that Pandu ama iti be sappiradu kalyanagave. So there is no ama and we can directly go for snehapana. That is also a wrong concept. And severe pain is due to vada. This is another misconception that whenever there is severe pain, it is vada and directly go for abhyanga, etc. It is also a misconception. It is clearly told that in amavastha only or in pittanivandha only there will be severe pain. In nirama vada, the pain will be very mild. In clinical assessment also you can see this. The patient itself will tell these symptoms. So in severe pain, there will be an anibandha of ama or there will be pitta anibandha. So that should be considered. Next one. And there are special consideration for ama. In these places you have to specially consider ama. Even though we feel that there will not be ama, but please consider in stanya bhava. In many conditions we give sadavedi, jeevanti, etc. for milk production, but it will be, there will not be some relief. So in those conditions, if you consider ama and give medicine, the condition